فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزلني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي تعزل لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد عزمت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. على علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل النار وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعاتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختها المزلومة الصابرة يا أم المصائب يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. وخص باللعن على أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وهند وأم الحكم وجميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. حضرات مظلوم کربلا بارگاہ شہزادی کونین کے اندر دست دست عاجزانہ قلب مغموم کے ساتھ پرسہ پیش کرتے ہیں. شہزادی کونین اپنے فرزند کا پرسہ جہاں جہاں سے عزاداران تشریف لے کے آئے ہیں اور جو آنے والے ہیں وہاں لیکن اپنی بارگاہ جلیلہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. جتنے حاضرین محفل یہاں پر موجود ہیں اور جہاں جہاں آواز پہنچی ہے مالک انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امت علیہ الصلوۃ والسلام کے. میں نہایت مدبانہ ملتمس ہوں کہ اس پر شہزا کے پہلے علاقے سے محترم نجم صاحب سے تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا مل کر بلند سر سلام. Hasan
فلک جو آنسو بہا رہا ہے، لہو میں ڈوبی ہے کربلا کیا، لہو لہو ہے ہر ایک منظر، حیام شاہ کیا یہ الکما کیا، کہیں پہ بازو کٹے ہوئے ہیں، کہیں پہ لاشا تڑپ رہا ہے، خاموش موجیں پکارتی ہیں، اے غازی شیرہ چھٹ گیا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے، رباب ایک بے زبان کا کرتا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے، رباب ایک جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے، رباب کی بے زبان کا سلطان، وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا، ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم، اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا، وہ بولتا کیا، اللہم بعد دیگر باواز بلند صلوات، ماشاءاللہ ذکر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو حوالت دیتے ہوئے میں نہایت مؤدبانہ ذاکر ہدایت محترم ہماری جناب سید شجاعت باز بخاری سے ملتمس ہوں کہ تشریف لے کے آن مالکوں کی بارگاہ کے اندر اپنا نذرانہ پیش کریں، خوشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ بہت جگہ لیڈیز آگے آ جائیں پلیز، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
خدا بسمillahirrahmanirrahیم اللہم کل ولیک جبریل حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظ وقائد والسلام علیہ حتی تسکنہ ورزقک وتوکل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب والوجیہ حسین اکشف کربی و کرب المؤمنین برحمتک شکر حسین یا باب الحوائج یا حجاب المصائبات فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات سارے حضرات و نعرہ تکبیر اللہ اکبر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت صلوات سارے حضرات واضح اللہ آج کریاں جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی اون دی سمجھو عقل مسافر ہے جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی اون دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف دی اس پامالی تے یہ فلسفہ سوچ تو غافل ہے یہ کرم یار محمد ہے تا صرف زوار نو اتنا ڈس تو جالی چم کے حاجی ہیں جن چاہ کے پالے کافر ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنت للمؤمنین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد والنار للمعاندین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عرض کریں لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے عرض کریں ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے بابی تو حضرت عمران جیسا چاہیے عمران کتنا مقدس نام ہے کتنا عظیم نام ہے میرا دل چاہتا ہے جو میں کچھ سرکار تیار کرا کتنا بڑا احسان ہے سرکار عمران دا جس اسلام نو ایڈی جیسا بیٹا عطا کیتا ہے لوگ آدھے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا اس عمران دے ایمان تے شک کے جن دے چلے دیاں پکیاں کھا کے کوئی نبی بنے کوئی امام بنے نام ہے عمران اگر لکھیا جائے کیویں لکھیا جاسی این میم رے الف نون یہ لفظ کے عمران حرف کتنے بن دیں 5 پھر زمانے نو سمجھ نہیں آئی
पंजतन पाक दी इसमत और तहारत दे मरकज दा नाम इमरान है। फिर उस इमरान दे ईमान दे शक जिहदा नाम ही अली ते मोहम्मद तो शुरू होंदा है। अर्ज करें सब दलीलों पे दलील एक मगर गालिब है। सब दलीलों पे दलील एक मगर गालिब है। कुल्ले ईमान भी एक जुज़्व अबू तालिब है। कुल्ले ईमान जुज़्व अबू तालिब है। सदा सलामत रख सलवात पढ़ो सारे हज़रात अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे। मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल मौलवी अब्दुल सत्तार तौसफी आखन लगा वो इस्माइल अबू तालिब ते कलमा ही नहीं पढ़िया। वो हस पे उन्हें आख्या अबू तालिब नूं टाइम ही नहीं मिलिया। उस आख्या फिर मन गया ना कि अबू तालिब नूं टाइम नहीं मिलिया। उस आख्या पूछता सही क्यों नहीं टाइम मिलिया। वो लोगों नूं कलमा पढ़ेंदा रहे ते पढ़ेंदा होए जिसनूं आंदा हो। अर्ज करें हम मजमून इलाही है मजमून अबू तालिब। इस्लाम की हर शय है मरहून अबू तालिब। तक़सीम रिसालत में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक माल खदीजा का, एक खून अबू तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुना लो जनाब। एक दफा बाबा से बुलंद सलवात करो ना सारे। जनाब लो शरीयत का ये राहबर बन गया। 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 पाक इमरान है दीन गए बन गया। सलाम। मेरे नालों ज्यादा पढ़े लिखे लोग इमरान अरबी जबान हर किस्म की आबादी नूं इमरान आखदे। और इसके मुकाबले सुफियान छोटा सफीने वाला छोटा कश्तीबान। ये दो लफ्ज जहन च रावन। उन्हें आख्या दो बच्चे उस पालन दो इस पालनाओं में दसावा। सारी तारीख का चकराता है दीन भी इसके गुण गाता है। मेरा इमरान मजीद है उसका एक माविया एक यजीद है। मेरा इमरान मजीद है उसका एक माविया एक यजीद है। ये रिसालत इमामत की ताईद है। जिनको इमरान पाला है वो इल्म का। जिनको इमरान पाला है वो इल्म का। एक दर बन गया एक शहर बन गया। बिस्मिल्लाह सलामत रहो जिंदे रहो। किबला तवज्जो ताना पुत्र हमेशा प्यू दे घर आंदा है। इदे ना एक कानून है फितरत है। गौर फरमाए सो लोग आख्या पागल हो गए शजात शाह। ना 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 मैं ते पागला नू मनी ही नहीं। मैं इंतहाई दानश्वर क्योंकि मैं अली नू मने बेवकूफ बंदा अली नू मान ही नहीं सकता।
صبح کا اور شام کا ان میں فرق، حلال حرام کا ان میں، وہ ہے سفیان یہ عمران ہے، اس کا بیٹا بھی کل ایمان ہے، وہ ہے سفیان یہ عمران ہے، اس کا بیٹا بھی کل ایمان ہے، اس کا پہلا تکلم ہی قرآن ہے، آمد مرتضی سے میرے دوستو، آمد مرتضی سے میرے دوستو، لامکاں کا مکان اس کا گھر بن گیا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ پنجابی زبان دا صرف ایک شعر، زیادہ نہیں، یہ پیش کرنا چاہنا، صلوات سارے پڑھو بابا جی۔ نوکر سایاں دے جگ دے سلطان دے، نوکر سایاں دے جگ دے سلطان دے، نوکر سایاں دے جگ دے سلطان دے، او بتا والے کمبر سلمان دن۔ سلامت رو جیندے رہو، بہت بڑا شعر پڑھنا چاہنا، توجہ چاہنا۔ اتھ او آندہ جو مولا کو پسند ہوئے، اے نعرہ او لاندہ جڑا غیرت مند اتھ او آندہ جو مولا کو پسند ہوئے، اے نعرہ او لاندہ جڑا غیرت مند ہوئے، نعرے دے اندر 14 قرآن ہوتے، نعرے دے اندر 14 قرآن ہوتے، جیڑے نہیں لاندے نسل شیطان ہوتے۔ آواز کس طرح سے چمن فاطمی ہوا اور کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ دستور ہے جس شریف کی کہانی سنائے ونجے کر، اس کے وارث موجود ہون تو ضرور اجازت منگو۔ میں جڑے سید بیٹھے اجازت لے کے گل کرنا چاہنا، دعا کرے کرو انشاءاللہ کوئی ظالم کسی شریف تو وسطی دنیا تو اس کا گھر نہ چھڑاوے۔ آؤ ایک بین پڑھنا، پردہ پیاں ٹریا ویلے جڈا تھیوے دن وہ پکھیاں دے بند پروازے، ودا آپ کریں دے چپ کر کے ہر گھر دے بند دروازے، بسم اللہ۔ او وداپ کریں دے چپ کر کے ہر گھر دے بند
سیدہ تے ہن ٹور چا معاملے ہائے وٹی پہ اللہ دئی ہووی فضل دی عمر درازے سیدہ تے میں کو ٹکن نہیں دین دے مغرب دی جل پڑھ سوں باہر نمازے تھوڑی محبت نو دیکھ دیا ایک اور بہن پڑھ دینا پردہ پیاں بس دے شہر دا کوئی واسی کرے چلخت تیاری او کن ٹر دے ویلے کل ہمسائے ہٹ کے دن وارو واری پردہ پیاں ٹوریا دیگر ویلے ہائے وہ پیوں سگرادا موجود آئی خلقت ساری توڑے آج دی رات تا ٹک پوشا کوئی آنکھ ڈندا ہک ولی دے دربار تو واپس آئے تاریخ دے جڑے ویلے دربار گئے آپ گئے جڑے ویلے واپس آئے عباس سہارا دے کے لے کے آئے بہن پوچھیا حسین کیوں سڈانے بہن یزیدہ خط آیا دن بیعت کر بیعت نام آئے استقلال دی ملکہ حیا دی مریم تڑپ کے اٹھی بھیرا دے گالے جباہی چپائیاں سے رو کے آدیے میں سمجھیا اساں بس دے ہاں ساڑھے اجرن دی رت دورے آ غربت گئی ای چن ویرن کر چپ کر کے بندے وال خیال رکھیں متاں بیعتوں تے وہ تیں کو لوگ کرن مجبورے آدھیے کریں صاف انکار توں پیو وانگوں میں کو شام دا پندھ ملیزو بی بی آدھی حسین تو زہرا دا پتر ہے میں زہرا دی دھیاں میں بھی آدھی بائیوانا سیدہ دے میں تا ٹک پوساں کربلا تے محاذ ایک اور بھی یہ بی بی آدھی حسین اس محاذ دا نام کیا ہے سیدہ دے اس محاذ دا نام شام ہے نام شام دائے پردہ پیاں کیتا لکھا من دے دور دے وچ گھر بے کے بھین بھرائے کہ خرچہ دین بچاون دا میں کو لکھ دے چند زہارا ہاتھ کم گئے اسے جڈاں لکھن لگاو شاہ بھین دی پاک ردائے بی بی آدھی دربار دی پیشی لکھ میری جویں بچ دائی دین بچا حسین میں درباراں چ لگی ویسا میں پتھر جلے سا علانت اللہ علیکم الظالمین ماشاءاللہ ہمارے بہت بارگاہ کے لیے خوبصورت نذرانہ پیش کر رہے تھے اس سے قبل کے مجلس کے سلسلے کو مزید طول دیا جائے میں جتنے بھی حاضرین محفل یہاں پر شہزاد بھی موجود ہیں بس گزارش کروں گا ممبر سے جتنا قریب ہوتے جائیں اتنا قریب ہو جائیں جتنی جگہ عبور کر سکتے ہیں جتنی خلا پوری کر سکتے ہیں اتنی پوری کرنے ہیں بہت مہربانی ہوگی خوش ندی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات
اسی کے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ دوسرا سال ہے اصغر خان صاحب کے ساتھ ساتھ محترم علی جناب غضنفر باسوسی صاحب کے ساتھ ساتھ ہماری خوش بختی ہے ماشاءاللہ اصغر خان صاحب کے داہنے ہاتھ ہونے کے خدمت سر انجام دے رہے ہیں وکی بھائی یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سرزمین پاکستان سے مشہور و معروف نوا خان ہے بہترین سوز مالک انہیں نے عطا کیا آج ہمارے روبرو ہیں میں ان سے دس بستہ التماس کروں گا ممبر مولا پہ تشریف لا کے اپنا خوبصورت نظارہ بارکوں کی بارگاہ کے اندر پیش فرمائیں خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا ہم جسے کہہ دیں گے وہ مردہ بھی زندہ ہم جسے کہہ دیں گے وہ مردہ بھی زندہ ہوگا درود پڑھیے گا اختیار اتنا عطا ہوگا کہ قسمت کی جگہ اختیار اتنا عطا ہوگا کہ قسمت کی جگہ میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا لکھا سیدہ آپ کے پاکوں کا قصیدہ بن کر سیدہ آپ کے پاکوں کا قصیدہ بن کر سورہ دہر کی قیمت میں اضافہ ہوگا درود پڑھیے گا جب کبھی ان کی امامت میں ادا ہوگی نماز جب کبھی ان کی امامت میں ادا ہوگی نماز نام کا سجدہ بھی مفہوم کا سجدہ ہوگا بسرے خون جو محمد نے کہا تھا
کرے خون جو محمد نے کہا تھا ہوگا ایک دن دیر میں بس مولا ہی مولا ہوگا انتقام علی اکبر کی قسم ہے اکبر انتقام علی اکبر میں قسم ہے اکبر گنبد سبز پہ بھی سرخ بریرا ہوگا دور مہدی ماشاء اللہ بہت خوبصورت نذرانہ مالکوں کی بارگاہ کے اندر پیش کرے تھے. مالک آپ کے سوز میں آپ کی طریقت کے اندر معرفت کے اندر اضافہ فرمائے. اسی طرح آپ ڈیوٹی مالکوں کی بارگاہ کے اندر سر انجام دیتے ہیں. جتنے عزادار محفل یہاں پر آج تشریف لے کے ہیں کچھ تبدیلیاں آپ لوگوں نے دیکھی. میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ کسی بھی قسم کی جو پریشانیاں دقت کا سامنا ہوا ہے بارگاہ رسول علیہ السلام ہم تہ دل سے معذرت خواہ ہیں. یہ صرف اس حوالے سے ہے کہ کچھ دقت اور کچھ مسائل ہمیں پیش آئے ہیں ہمارے پڑوسیوں اور ہماری کونسل کے حوالے سے, جس کے نتیجے میں ہم نے عزاداری کے تسلسل کو اور عزاداری کی طریقت کو ایام عزا کو مد نظر رکھتے ہوئے تعاون کیا ہے. آئندہ آنے والے ایام کے اندر انشاءاللہ بہرحال پوری کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد انشاءاللہ بہتر نظام میسر آ سکے ہمیں. اس دقت کے اندر یا اس صورتحال کے اندر ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جس طرح آپ کے یہاں پر عزاداری ہے جس طرح اسی طرح جوش خروش سے ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. اتنی میں گزارش کرتا چلوں کہ جہاں پر بھی جگہ کا مسئلہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے رہ جائیں گے اور خواتین میں یا مرد حضرات میں گھٹن زیادہ ہو جائے گی. گھٹن جتنی بھی زیادہ ہو جائے, جن شہزادیوں کو ہم کرسا دینے کے لیے یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں وہ زندگی گھٹن سے زیادہ تو نہیں رہے گی. اگر میرے کچھ ساتھی یہاں پر احباب یہاں پر اگر جگہ کی قلت کی وجہ سے کھڑے رہیں گے تو کھڑا ہونا مستورات احمد طاہر علیہ السلام اور مورد سجاد اتنی دیر باب سعد کے اوپر کھڑے رہے اس جیسا تو نہیں رہے گا. اور بہرحال ہم تو اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں انشاءاللہ, اور میں پر امید ہوں اور بارگاہ رسم کی پوری انتظامیہ بھی پر امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ہم اس سے آسانی سے صورتحال سے سفلتا پائیں گے انشاءاللہ. 4 مصروں سے میں محترم خطیب کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں. میر انیس اعلیٰ اللہ مقاموں کے کہ احباب لہر تک تو پہنچائیں گے, احباب لہر تک تو پہنچائیں گے, کوئی نہ رہے گا سب چلے جائیں گے, کوئی نہ رہے گا سب چلے جائیں گے. تنہائی میں جس وقت پڑے گی مشکل, تنہائی میں جس وقت پڑے گی مشکل, تب اختہ کشائی کو امام آئیں گے. مشکل کشا حاضر محفل میں اسی کے ساتھ ہی نہایت مؤدبانہ ملتمس ہوں عالی جناب غزنفر فر عباس توسی صاحب سے کہ تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی خطابت کا نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات.
الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار آپ کی حاضری بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ ہم الحمدللہ اپنے پاکیزہ اور مطہر سلسلہ گفتگو کے تیسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محافظان رسالت اور قرآن مجید کے عنوان سے آپ کی بابرکت خدمت میں تقاریر کا سلسلہ مسلسل ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ کلام الہی کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی اہم آیت ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تمام کے تمام ہماری بارگاہ کے رہبر، ہادی، پیشوا، رہنما، جن کو ہم نے منتخب کیا ہے، جن کو ہم نے چنا ہے، جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے آدمیت کی ہدایت کے لیے، بشریت کی نجات کے لیے، صراط مستقیم کے تعارف کے لیے اور عطائے جنت کے لیے، جن کو ہم نے اپنی طرف سے، اپنی جانب سے معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ لوگ اس شان کے ہیں، ان کی علامت، ان کی نشانی، ان کی پہچان اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان سب کو ہم نے کتاب عطا کی، صاحب کتاب بنایا ہے، ہم نے ان کو کتاب عطا کی ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی ہے، والحکمہ، اور ہم نے ان کو صاحب اقتدار بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر ہم نے ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے، رسائی عطا کی ہے، ہم نے تصرف دیا ہے، کنٹرول دیا ہے، اور ان کو ہم نے قابو عطا فرمایا ہے۔ دو صفتوں میں ہم نے ان کو منفرد بنایا، ممتاز بنایا، سپیریئر بنایا، اور پھر ان کو ہم نے نبوت جیسا عہدہ عطا کیا۔ یعنی ہر نبی کو نبی بنانے سے پہلے پروردگار عالم نے علم دیا اور اقتدار دیا، تاکہ قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں رہے کہ مشیت کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتا۔ وہ جب بھی تاج ہدایت
किसी के सर पर सजाता है, मसनद हिदायत पर किसी को जलवा फिगन फरमाता है, बिसाते नजात पर अगर किसी को वो तमक्कुन देता है, बिठाता है, तो दो चीज़ों का लिहाज रखता है और दो सिफतें, दो कमालात। पहले वो बख्श देता है, आलिम बनाता है, और साहिब कुव्वत, साहिब इख्तिदार, ताकि किसी के मसले के जवाब में आजिज ना हो और किसी के सामने कभी झुके नहीं। ये दो चीजें हैं, कभी नहीं झुकता रहबर, हादी, पेशवा, कभी किसी के सामने नहीं झुकता और कभी किसी इल्म के मकाम पर वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं जानता। तो अल्लाह ने साफ साफ बता दिया कि जो हर मसले का हल जानता हो, रहबर होने का उसको हक है। जो बेटियों से मसले पूछता हो, सलवार पढ़ा। तो मैं चाहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, बहुत आपकी समातों के करीब आते हुए कुछ अफकार, कुछ नजरियात, कुछ पॉइंट और कुछ फजाइल के वो गोशे और वो रुख और वो पहलू और वो एंगल्स जो ज़्यादातर बयान नहीं किए जाते हैं, वो आयत कुरानी की बेस पर बुनियाद पर आपकी समातों की बारगाह में नजर करूं। पहली बात तो ये है गौर करने की कि अल्लाह ने अजीब व गरीब अपने बारगाह के रहबरों का तारुफ कराते हुए एक हकीकत की तरफ इंसान को तवज्जो दिलाई है, इंसान को महसूस किया है, इंसान को तैयार किया है कि वो समझे। ये तो नबी थे जिनको हमने किताबें दी और जिनको हमने इख्तिदार दिया, जिनको हमने नबूवत रिसालतें दी, जिनको हमने खलीफा, नबी, रसूल, पैगंबर, इमाम, वली बनाया। ये तो उनकी क्वालिटीज थी। लेकिन इनके मदद करने वाले और इनकी नुसरत करने वाले और इनकी हिफाजत करने वाले, उनका भी अल्लाह ने तारुफ करा दिया। अब अगर कोई नबूवत का इनकार करे, रिसालत का इनकार करे, इमामत का इनकार करे, खिलाफत का इनकार करे, विलायत का इनकार करे, तो वो अपनी जगह पर सोच ले कि हमने इन चीज़ों को बेवारिस नहीं छोड़ा, बल्कि वक्कलना बिहा कौमन लेसु बिहा बेकाफिरीन, हमने इनका वारिस, इनका नासिर, इनका मददगार और इनका मुहाफिज ऐसे लोगों को बनाया है जो कभी काफिर रहे ही नहीं। आयत में पूरा जवाब है, किसी बहस की, किसी शक की और किसी डाउट की और किसी आर्गुमेंट की गुंजाइश रहती नहीं। अगर कुरान पे यकीन हो तो मुहाफिज रिसालत के बारे में मुसलमान संजीदा हो जाए। अल्लाह कह रहा है लैसा लैसु बिहा बे काफिरीन, ये क्वालिटी है नासिर की, मददगार की, मुहाफिज की, कि कभी भी अपनी जिंदगी की एक भी लम्हे में जो काफिर न रहा हो, उसे नबूवत का नासिर होने का हक है, उसे नबूवत का मददगार होने का हक है, उसे रिसालत के हेल्पर होने का और मुहाफिज होने का शरफ हासिल होगा जो कभी काफिर न रहा हो। बराबर में, और उसके लिए अल्लाह ने एक लफ्ज रखा है वक्कलना, हमने वकील बनाया। क्या फरमा रहे हैं आप? हमने वकील बनाया। कहां से चली है नबूवत, रिसालत? अब मैं अपना बयान शुरू करता हूं, आप तैयार हैं? और आप गौर करें, ये कुरान का आपके सामने खुला हुआ ओपन, बिल्कुल एक डोर, एक दरवाजा है, एक बाब है, और एक इंसानी मारिफत के लिए, इल्म के हुसूल के लिए, ईमान के बिल्कुल पुख्तगी के लिए, अकीदे की मजबूती के लिए, फैथ की मजबूती के लिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा पैगाम है जिसको समझने की जरूरत है। जरा महसूस कीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने क्या कहा? वक्कलना बिहा, हमने रिसालत का वकील किसको बनाया? हमने रिसालत और नबूवत का मुहाफिज किसको बनाया? जो कभी भी काफिर नहीं रहा, कभी भी काफिर नहीं रहा। तो जब कुरान मजीद ने मोहर लगा दी कि मुहाफिज रसूल वो होगा जो हमेशा का मुसलमान है, तो जो था ही हमेशा से मुसलमान, उससे रसूल क्यों कहेंगे कि कलमा पढ़ो? क्यों कहेंगे? अब अगर कहीं बहस छिड़ जाए और बहस आ जाए कि रसूलुल्लाह ने अपने चचा से आखिरी वक्त में कहा कि चचा आप कलमा पढ़ लें, मैं आपका शफी और सिफारिशी
बन जाऊंगा। ये रवायत आगे, खैर ये तो आप सुनते ही रहते हैं, मुझे वो नहीं सुनाना जो आप सुनते रहते हैं, मुझे वो सुनाना है जो बहुत कम सुना जाता है। फरमाइए आप, वक्कलना कहा, हमने वकील बना, हमने बनाया, यानी नासिर बनाने का भी हक नहीं है, मददगार बनाने का भी हक गैर खुदा को नहीं है, मददगार भी वही बनाएगा। तो जब मददगार बनाने का उम्मत को हक नहीं है तो इमाम बनाने का हक कहाँ से आ गया, खलीफा बनाने का हक कहाँ से आ गया, वली बनाने का हक कहाँ से आ गया? है ना आप, वली भी, वली अल्लाह बनाएगा, वली का मुहाफिज अल्लाह बनाएगा, नबी परवरदिगार बनाएगा, नबी का मुहाफिज अल्लाह बनाएगा। उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म रखी कुरान ने? वकालत, वकील, हमने बनाया वकील। तो अब जब ऐलान कर दिया कि जितने भी नबी भेजे हमने उन सब का वकील ऐसे लोगों को बनाया, लैसु बिहाबे काफिरीन, जो कभी काफिर नहीं रहे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम का वकील कौन है? बताएगा मुसलमान? किसी को भी नहीं पता कौन वकील है। मगर मजहब पूछा जाए कि भाई उसका मजहब क्या रहा, का कुरान कह रहा है वो बिल्कुल मोमिन होगा, तो आदम के वकील का नाम नहीं मालूम, मगर अकीदा है कि मोमिन होगा। गौर करिए आप, हजरत नूह का वकील कौन है, हजरत इब्राहिम का वकील कौन है, हजरत मूसा का वकील कौन है, हजरत ईसा का वकील कौन है, जलकिफ्ल का वकील कौन है, मशतौलक का वकील कौन है, अनूख का वकील कौन है, अनूश का वकील कौन है, अब्दुल्ला का वकील कौन है, तारुक का वकील कौन है, तागोर का वकील कौन है, खाशे का वकील कौन है, लमक का वकील कौन है, राके का वकील कौन है? बताइए, कोई बताएगा? खिज्र का वकील कौन है, सुलेमान का वकील कौन है, दाऊद का वकील कौन है, अय्यूब का वकील कौन है, यूसुफ का वकील कौन है? कोई बताएगा? 1,23,999 अंबिया का वकील कौन है? कोई नहीं, नाम जानता ही नहीं कोई भी, मगर ईमान सब जानते हैं कि सबके सब मोमिन, सबके सब मोमिन। कायनात में किसी नबी के वकील का किसी मुसलमान को पता नहीं, मगर अकीदा सबका है कि मोमिन होगा। एक ही वकील का पता है सिर्फ, और जो चाह रहा आखिरी रसूल के वकील का सबको पता है। आपने नहीं देखा, तारुफ करा दिया। एक तरफ अल्लाह ने कहा कि हम नबूवत का वकील किसको बनाते हैं? जो कभी काफिर ना रहा हो। तवज्जो करिएगा, अजीब बात है, अगर आप जाग गए हैं तो सुनिएगा, किसको वकील बनाते, क्या क्वालिटी होती है उसकी, उसकी सिफत क्या होती है? कभी भी काफिर ना रहो। रिसालत का वकील कौन बनेगा? गौर करिए, वो 25 साल का नबी, वो भरपूर जवानी, वो भरपूर शबाब, वो नबियों का सरदार, वो इमामुल मुरसलीन, वो चला 22 तखलीक कायनात। जब क़ुवैलत की बेहुड़ी पे आया, खदीजा से जब उसका अक़्द हुआ और मसनद अक़्द बिछी, तो एक मर्तबा लिखती है तारीख, नजर जमीनन व शिमालन, तो पैगंबर ने कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा, वनादा बेआला सोते ही, तो बुलंद आवाज से पुकारा, ऐना ऐना मियल मोहतरम अबू तालिब, मेरे चचा अबू तालिब किधर है? कहा लब्बैक या वलदी, लफ्ज़ जिगर में हाजिर हूँ। कहा चचा वकील नहीं, मेरे वकील बनिए, और तो चाह रहा हूं मैं। ये जगह खाली आ गया जी, आगे आ जाए। आज थोड़ा सा माइक थोड़ा डिस्टर्ब है, आपको आवाज आ रही है, लेकिन मेरी मुझे आवाज नहीं आ रही, कल सेटिंग सही हो जाएगी। आप बड़ा फरमाया, थोड़ा सा फिक्र करिए। तो क्या कहा? वकील नहीं, चचा मेरे वकील बनिए। समझदार हो, हाफिज को पता है, कारी को पता है, जुमेराती मौलवी को पता है, फरमा रहे ना आप, है उसे पता है कि किसी नबी का वकील कोई काफिर नहीं बनता। तो फिर पैगंबर ने चचा को बुला के क्यों कहा मेरे वकील बनिए? आप उसूल कुरानी को जानते, पैगंबर नहीं जानते। पैगंबर ने कहा चचा मेरे वकील बनिए, और वकील बनने के बाद क्या कीजिए? मेरा खुतबा अक़्द पढ़ाइए। फरमाइएगा, खुतबा अक़्द पढ़ाइए। आपने अक़्द का खुतबा पढ़ा, वकील बने। तो वकील बने, दो टेक्निकल टर्म है, और करिएगा, हम कभी किसी मासूम का, किसी हादी का, किसी रहबर का, वो चाहे नबी हो या रसूल हो, या वो खलीफा हो या वली हो या इमाम हो या साहिब इस्मत मर्द हो या औरत हो, हम दो तरीके से हेल्पर बनाते हैं। दो सूरतों में हम मुहाफिज बनाते हैं, मुरब्बी बनाते हैं। कुरान मजीद ने दो टेक्निकल
टर्म रखी है, 2 इस्तलाहें, 2 अलकाब, 2 टाइटल। एक हम वकील बनाते हैं, दूसरे हम कफील बनाते हैं। गौर करिएगा, वकील भी हम बनाते हैं और कफील भी हम बनाते हैं। यानी हिफाजत करने वाला भी हमारी तरफ से होता है और किफालत यानी परवरिश करने वाला भी हमारी तरफ से होता है। आप देखिए, ये कुरान मजीद से मैं इस्तेफादा कर लूँ, आपके सामने रखूँ। सूरह आले इमरान कुरान मजीद का ये तीसरा सूरा है, बड़ा अहम सूरा है। उसकी आयत नंबर 30 जनाब मरियम जब पैदा हुई तो अल्लाह ने खुद का कफलहा जकरिया, हमने उसका कफील जकरिया को बनाया, नबी को बनाया, पैगंबर को बनाया। ये इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम है, वो अभी आपको सुना दूं। जब जनाब मरियम पैदा हुई, मरियम कौन है? सिद्दीका। मरियम कौन है? मुताहिरा। मरियम कौन है? ताहिरा, रजिया, जकिया, मर्जिया, आलिमा, अलीमा, आमिना, अमीना, शाहिदा, शहीदा, मशहूदा, राकिया, खाशिया। तवज्जो कीजिएगा, बतूल है, मादर रसूल है। हजरत ईसा जैसे पैगंबर साहिब किताब की वालिदा गिरामी है, इतनी बड़ी खातून है। जब पैदा हुई तो आप पढ़िए कुरान मजीद। कुरान मजीद में ये वाकया क्यों रखा अल्लाह ने? हजरत मरियम की विलादत है नुज़ूल कुरान से 600 साल पहले, उसे कुरान में रिपीट क्यों किया अल्लाह ने? क्या चाहते हैं परवरदिगार? पूरा वाकया, परवरिश का वाकया, विलादत का वाकया, उनकी मन्नत का वाकया, उनकी नजर का वाकया, माँ ने नजर मानी। मुला फरमाइएगा, हजरत मरियम जब अपनी माँ के शिकम में है तो माँ कह रही है रब्बे इन्नी नजर तो लगा, परवरदिगार मैं नजर करती हूँ, मैं नजर करती हूँ। 600 साल पहले नुज़ूल कुरान से मरियम की माँ ने नजर मानी, नजर तो मैं नजर करती हूँ। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में नजर नियाज का सिलसिला हमारा इजाद करता हुआ नहीं है, बल्कि ये पहले से चला आ रहा है। पहले से नजर तो मैं नजर करती हूँ। आज लोग पूछते हैं आप नजर करते हैं, आप रियाज करते हैं, आप ये सब लंगर करते हैं, ये दस्तरखान बिछाते हैं, इमाम हसन का दस्तरखान, बीबी का दस्तरखान, आइम्मा का दस्तरखान, अहले बैत का दस्तरखान, ये नजर क्यों करते हैं आप? अरे भाई, ये हमारा तराशा हुआ अकीदा नहीं है, ये कुरान का अकीदा है और कुरानी का नहीं। हजरत मरियम की माँ, हजरत ईसा की नानी, साहिब किताब पैगंबर की जद्दा मुबारका मन्नत मांग रही है, नजर मांग रही है और अल्लाह उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर रिकॉग्नाइज ना करता तो जुज़्वे कुरान ना बनाता, आयत कुरान ना बनाता। तवज्जो चाह रहा हूं। तो क्या ये जनाब हन्ना मरियम की माँ किसी मौली साहब की बेटी है, किसी हाफिज की बेटी है, किसी सहाबी की बेटी है? कौन है भाई? होगा नहीं। ये नबी की माँ है, ये नबी की बहन है, ये नबी की बीवी है। इधर भी इस्मत, उधर भी इस्मत, इधर भी तहारत, उधर भी तहारत, इधर भी कमाल, उधर भी कमाल, इधर भी इल्म, उधर भी इल्म। सब तरीके से देख रहे हैं आप। इबादत है, रियाजत है, रफत है, शान है, शौकत है, मनसब है, ओहदा है, मकाम है, जलाल है, हर चीज है ना। अल्लाह का इंतखाब है, ये कोई मामूली खातून नहीं है। हजरत मरियम की, हजरत मरियम के मामू भी नबी है, हजरत मरियम के नाना भी नबी है। हजरत मरियम का पूरा नानिहाल नबूवत से घिरा हुआ है। हजरत हन्ना, हजरत मरियम की माँ, नबूवतों के अंदर है। बनी इसराइल की इज्जत है, औलाद इसहाक की ये शौकत है, शान है। और वो कह रही है परवरदिगार मैं नजर करती हूँ तेरी बारगाह में। तो कुरान ने एक बात तो बताई कि नबूवतों के घरानों की सुन्नत है नजर मानना। करिएगा आप, नबूवतों के घरों की सुन्नत है, सीरत है, नजर मानना, नजर करना, दस्तरखान बिछाना। अच्छा साहब, आजकल हर चीज के बारे में कुरान पूछते हैं लोग, आयत पूछते हैं। ये मातम करते हैं आप, आयत है? ये आंसू बहाते हैं आप, कोई आयत है? ये मजलिस करते हैं आप, कोई आयत है? ये जंजीर लगाते हैं आप, कोई आयत? ये खमा लगाते हैं, कोई आयत? ये सब करते हैं आप अज़ादारी, कोई आयत है? कुरान में कोई निशान है? अल्लाह की तरफ से कोई प्रूफ, कोई हुक्म, कोई अम्र, कोई ऑर्डर है? सब पूछते हैं कि नहीं? बुलावा भाई, कमाल की बात है साहब। अगर हम पूछे आपसे आप नमाज क्यों पढ़ते, कोई आयत है तो दिखा देंगे आयत है। एक आयत नहीं, बहुत सारी आयत है। रोजा क्यों रखते, आयत है। ज़कात क्यों देते, आयत है। हमसे पूछते हैं नजर नियाज क्यों करते हैं आप, ये तवरुक का एहतमाम क्यों करते हैं,
तो आपकी इबादतों पर तवज्जो चाह रहा हूं, अजीब और गरीब बात कहने जा रहा हूं, आपकी इबादतों पर एक एक आयत है। ये आयत नमाज की, ये रोजे की, ये जिहाद की, ये फला की, ये फला की। और जहां दस्तरखान और नजर नियाज की और तबर्रुक की बात है, उसके लिए पूरा सूरा है कुरान मजीद में, पूरा सूरा है, जाग नहीं रहा है, पूरा सूरा है। का सूरा कहाँ है भाई? सूरा है मायदा, पहला सूरा है हम, दूसरा सूरा है बकरा, तीसरा सूरा है अली इमरान, चौथा सूरत निसा और पांचवा क्या है? मायदा। ये मायदा क्या है? मायदा का मतलब है दस्तरखान। बड़ा फरमाइएगा, ये सूरा है दस्तरखान का सूरा। तो भाई सूरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन दस्तरखान क्यों नाम रखा इसका? जरा फिक्र कीजिएगा, इसमें दस्तरखान का जिक्र है। कौन सा दस्तरखान? कौन सा? किसका दस्तरखान? बनी इसराइल ने कहा हजरत ईसा से, हम ईमान ले आएंगे आप पर अगर आप जन्नत से दस्तरखान मंगवा दें, अगर आसमान से दस्तरखान मंगवा दें। यानी बनी इसराइल की कौम बड़ी होशियार थी, वो जानती थी कि दस्तरखान दुनिया का नहीं होता, जन्नत का होता है। ये नजरो नियाज, ये तबर्रुक, मेरी बात पहुंच रही ना? ये तबर्रुक, ये तमाम चीजें, ये लंगर, ये कहां से? ये सब जन्नत की अलामत है। कहा देखिए, इस काला बनी इसराइल या ईसा हल यस्तती और रब्बो का अय्युनज़्ज़ल अलैना माइदतम मिनस समा। पढ़िए जाकर, क्या ईसा आपका खुदा ये ताकत रखता है कि वो हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार दे ताकि हम ले लाकोला मीन हो, हम उससे खाएं और अपने ईमान को तकवीयत पहुंचाए? हजरत ईसा ने कहा क्यों नहीं? अब कहते हैं इसका ईसा है ये रब्बे अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। ये परवरदिगार तू खुद आसमान से दस्तरखान उतार दे, उतार दे खुद। अंजिल तू उतार, अंजिल तू बिछा, यानी दरमियान में कोई फरिश्ता भी ना आए। देखिए तौरात फरिश्ता लेके आया, ज़बूर फरिश्ता लेके आया, इंजील फरिश्ता लेके आया, कुरान फरिश्ता लेके आया, लेकिन यह सारे सोर्सेज हटा दिए। हजरत ईसा ने कहा नहीं, फरिश्ता बीच में ना आए, मलक बीच में ना आए, कर्रोबिया बीच में ना आए, वसीला नहीं, सोर्स नहीं, जरिया नहीं, राबता नहीं, अंजिल तू खुद बिछा। तवज्जो चाह रहा हूं, तू खुद बिछा। अब भी अगर न समझा मुसलमान ने तो कब समझेगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, बिछाया कि नहीं बिछाया दस्तरखान? उतारा कि नहीं उतारा? का सूरा बता रहा है उतारा। तो किसके लिए उतारा? हजरत ईसा के लिए उतारा। मरियम के बेटे के लिए अल्लाह ने दस्तरखान बिछाया कि नहीं बिछाया? हमसे लोग बहस कर रहे हैं, आप क्यों इमाम हसन का दस्तरखान बिछाते हैं? तो कुरान पढ़ के देख ले कि जब अल्लाह मरियम के बेटे का दस्तरखान बिछा सकता है तो हम फातिमा के बेटे का दस्तरखान और करिएगा। ये है मंजिल। अज़हर कबील और वकील दो चीजें हैं। अल्लाह मासूम का मुहाफिज भी गैर मोमिन को नहीं बनाता और परवरिश करने वाला भी गैर मोमिन को नहीं बनाता। और कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, बात कह जाते हैं, नबूवत को और रिसालत को, साहिब इस्मत को खाली मोमिन भी नहीं पाल सकता। फिर कभी बताएगा, मोमिन से भी बड़ी मंजिल हो तब पालेगा। आप बारीकी समझिएगा। रवायत पढ़ूं तो कबूल न कीजिएगा, हदीस पढ़ूं तो तस्लीम न कीजिएगा, तारीख का फिक्रा पढ़ूं तो एक्सेप्ट न कीजिएगा। कुरान मजीद की आयत तवज्जो करें आप। हजरत मरियम जब पैदा हुई तो हजरत मरियम की परवरिश का मामला आया। ये कुरान मजीद है। हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लेके आ गई जनाब मरियम की मां जनाब मरियम को। अब जितने भी वहां थे ना अल्लाह के घर के खादिम मुहाफिज, वो कहा अरे ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता। अल्लाह के घर की खिदमत के लिए लड़का लाइए, लड़का, लड़कियां नहीं। अब एक बारीक बात है, वक्त का तकाजा भी है कि मैं नहीं पढ़ सकता। उन्होंने कहा लड़की को कबूल नहीं किया जाएगा अल्लाह के घर में। आप जानते क्यों नहीं कबूल किया जाएगा? खातून पर हर महीने में कुछ दिन के लिए ऐसा वक्त आता है जब वो गैर ताहिर हो जाती है। लिहाजा उन्होंने कहा लड़की का काम नहीं है यहाँ,
लड़का आना चाहिए। वो कभी तुम्हें क्या पता, उधर से अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं मरियम की माँ, हम जो तुम्हें बेटी दे रहे हैं वो बतूल दे रहे हैं, जो कभी निजासत उसके करीब आ ही नहीं सकती। बतूल किसको कहा जाता है? जिसके करीब निजासत रहे। ठीक है साहब, अच्छा ये बतूल है, लेकिन उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने मुखालफत की, नहीं हम नहीं पाल सकते, हम नहीं पाल सकते, यानी परवरिश होगी, यानी कबूल किया जाएगा। लड़कियों की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ, बेटा हो तो लाओ। ये उस वक्त का अपना अंदाज था, लेकिन अल्लाह ने कहा मरियम की माँ घबरा नहीं, जरा चेहरे से चादर हटा दे। मरियम की पेशानी से 1 घंटे की है मरियम, चादर हटा दे, पल्ला हटा दे, ये हटा दे जरा सा नकाब, और जो नकाब हटा तो तनवीर उससे निकली, तो सबके सामने देखा अरे नूर साते हो रहा। एक एक करके 360 जो मुल्ला थे वहां, वो सब आगे बढ़े, बनी इसराइल के, मरियम की माँ हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। अरे भाई अभी तो आप अगेंस्ट थे इस मामले के, मुखालिफत कर रहे थे, और हम टूटे पड़ रहे, हम पालेंगे, हम पालेंगे। क्या नहीं, हजरत मरियम की पेशानी में नूर नजर आया। किसका नूर? और सब मुसलमानों ने लिखा है नूर नजर आया। किसका नूर नजर आया? का जनाब ईसा की रिसालत का नूर। गौर करिएगा, यानी बनी इसराइल को ईसा की विलादत से 11 साल पहले मरियम की पेशानी में हजरत ईसा का नूर नजर आ गया। कुछ कहना चाह रहा हूँ, कमाल है। तो सलाम करो ना बनी इसराइल के उलमा को, और तुम डूब मरो, तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। यानी बनी इसराइल के उलमा को हजरत मरियम की जबी में, पेशानी में 11 साल पहले हजरत ईसा का नूर नजर आ गया। तुम्हें मोहम्मद का नूर आज तक नजर नहीं आया। पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये कुरान है, जा कुरान को समझिएगा। अब साहब वो कहा हम पालेंगे, हम पालेंगे, हम पालेंगे। तो सारे बड़े बड़े उस दौर के भाई मुजतहिद थे, वो बनी इसराइल के, तौरेत लिखा करते थे, तहरीर करते थे, कातिबाने वही थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े अहम थे। छोटे बड़े लोग ऐसे नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा बावकात बड़े अहम लोग थे, ना समझिए। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, सब नहीं पाल सकते मरियम को। अब है कुरान, यहां से समझिए। जब बहुत ज्यादा आ गए तो अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा करो तुम जो तौरात लिखते हो, हमारी किताब लिखते हो, किस कलम से लिखते हो, किस पेन से लिखते हो? का ये लोहे के कलम है, आयरन पेन। और करिएगा का तो ऐसा करो इन्हें दरिया में डालो, दरिया में डाल दो, डाल दो इनको दरिया में, डाल दो। क्या करें भाई? दरिया में डाल दो। का परवरदिगार डाल दिए। का आप देखो जिसका कलम डूब जाए वो नहीं पाल सकता, जिसका कलम तैरने लगे वो पालेगा। जिस कुरान में 2 रकअत नमाज पढ़ने की डिटेल नहीं है, उस कुरान में कंपटीशन क्यों रखा? तो पूछना चाह रहा हूं आपसे, शायद आप जाग जाएं। आप मुझे 2 रकअत दिखा सकते हैं कुरान में नमाज? अरे 2 रकअत की जाने दीजिए बात, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ सुबह की नमाज 2 रकअत है, आप 6666 आयतों में दिखा सकते? कहीं नहीं दिखा सकते। नमाज का जिक्र है, रकअत की अदद का जिक्र नहीं है, नहीं है। वो नमाज पढ़ो, ये नहीं है कुरान में कितनी पढ़ो। गौर करिएगा, तो जिस कुरान में नमाज जैसी अहम इबादत की डिटेल्स ना हो, उसमें ये कलम डालना, तैरना, बहना, डूबना, तहनशीन होना, ये सब क्या है भाई? समझ रहे हैं आप? ये क्यों रखा कुरान में? क्या कुरान किस्से कहानियों की किताब है? और फिर हमसे पहले, हमारे रसूल से पहले जो 600 बरस कब्ल वाकया हुआ था, उसको कुरान में इतनी तफसील से क्यों रखा? रखा इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले अंधे ना हो जाए, इसको पढ़ के समझे, अजमतों को पहचाने। ये हम एविडेंस रख रहे हैं कुरान में, तो जो चाह रहा हूं, ये हम दलीलें कायम कर रहे हैं, ये नजीर कायम कर रहे हैं, ताकि इनको देखकर अजमतों को पहचानो। अब सर ठीक है, अल्लाह ने क्या कहा? जिसका कलम डूब जाए वो मरियम को नहीं पाल सकता। 360 कलम डूब गए, 360 कलम डूब गए। आवाज आई तुम नहीं पाल सकते, आपने अंदाजा ही नहीं लगाया। अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि इस्मत को मासूम